مرحبا بكم في داري دارك. اليوم شرف كبير ضيفي هو كمال داود. كمال مرحبا. الله يسلمك. شنو أحوالك؟ الحمد لله on essaie de survivre. تصورش فرحتي كمال، انت من اول عباد اتصلت بهم باش نعملوا داري دارك، عملناو في الكونفينمون. قلت لي اصبر شويه، نزلت مانيش فاهم الوضع في عقلك. افكتيفمون انا مالوغوزمون مازلنا في حكايه الكوفيد، اما نتلاقاو في داري دارك وهذا شرف كبير بالنسبه لي. Merci beaucoup pour l'invitation. عايشك كمال. بين لغه باش نحكيو، هذه المشكله الاساسيه. انت يقولوا لك شبيك تكتب بالسوري، انا يقولوا لي علاش تحكي بالسوري alors qu'on maîtrise plusieurs langues, donc c'est dommage de devoir se justifier. J'ai toujours dit, je l'ai toujours dit à mes enfants, les langues c'est comme des fenêtres. Plus on en a, mieux c'est éclairé dans la maison. Donc il y a quand même des gens qui ne veulent pas des fenêtres chez eux, ben c'est halal. Chacun il fait les choix de sa vie. Moi, بالنسبة لي, je n'ai aucun problème. Je parle algérien, ma أولادي, j'utilise le français parce que c'est une langue de passion, une langue d'écriture. Et je n'ai aucun complexe vis-à-vis de cette langue ni quoi que ce soit. Je veux dire, بالنسبة لي ماشي مشكلة باش نهضر بالجزائرية ولا نهضر بالفرنسية. احنا نحبوا نسمعوك شويه بالجزائري، خاطر فرحانه برشا اللي عندي ضيف جزائري اليوم، دونك نخلطوا كيما نحكيو في الدنيا، شويه جزائري شويه فرنساوي. ما يفهموا الجزائرية؟ لا نفهموا كل شيء سيدي خويا. هي سي بون. كمال الكبسول نتاعي تدوم 15 20 دقيقه، معك انت نجم نعمل 15 ولا 20 ساعه تلمون في كل موضوع. ماذا بيا نتعمق معك ونحكي اكثر. كيفاش باش نبدا نسال؟ قلت باش ما نضيعوش الخيط، on va faire un peu dans l'ordre chronologique باش pour garder le fil blanc. مولود عام 70، تحت في الكتب كما يقولوا avec une très jolie phrase: sans les livres j'aurais cédé à l'absolu le plus ravageur du moment, le religieux. معناتها عمرك ما خبيت اللي ضعت شويه في l'adolescence نتاعك. Enfin, ضعت c'est pas le bon terme. سرحت شويه في الاسلاميزم والكتب والانفتاح في مخك، مكنك باش تخرج من لا juste une mise au point ماشي اسلاميزم، باسكو هذه حكايه صنعوها بعض الايات الله نيميريك هنا في الجزائر. ماشي اسلاميزم، كان عندي فتره تدين كما كاع الجزائريين ولا كما كاع في البلدان تاعنا. ملي تكون عندك 15 عام 16 عام 17 عام 18 عام تكون عندك une curiosité pour la religion. كاين كاتب فرنسي قال une phrase très belle: on n'est jamais aussi près de l'absolu que lorsqu'on est adolescent. Je paraphrase. Et il y a eu cette période là. C'est une période qui a duré jusqu'à mes 18 ans, 88 89. ومن بعد كان عالم اخر، رحت الجامعه ورحت للمدينه الكبيره اكسترا. دونك كانت حياه اخرى. الاسلاميزم en tant que projet politique, en tant qu'offre politique بدا في الجزائر وين بدا في 88 89. انا كنت كملت مع الحقبه من الحياه تاعي وبدات كان احزاب، من بعد جات حرب اهليه وجاو صوالح بزاف. بيان سور حنا في البلدان تاعنا ديك تكون عندك شويه سيليبريتي ولا تكون عندك فيزيبيليتي ميدياتيك، ينوضوا كاع لي تيوري، ينوضوا كاع الناس. من بعد كان واحد ولا اثنين جبد هذه الحكايه تاع كمال كان في الحركه الاسلامويه، ومن بعد ولات حقيقه اون فيريتي نيميريك ابسولو. وانا عييت باش ندير لي ميزو بوين كلش، ما عنديش وقت باش ندير لي ميزو بوين. دونك غير جون بروفيت باسكو تي مون امي بور دي هذه الحكايه تاع كمال داود عندها une période islamiste, elle est absolument fausse. Mais j'ai une période religieuse comme tout le monde. Une autre réalité numérique fausse. الناس عرفوك كي عرفوك وليت une grande star internationale معناتها. دونك ما يحكيوش على الفترة اللي جات قبل. انت كيما قلت عام 89 90 بديت معناتها تختار شنو المهنة نتاعك ودخلت في لو كوتيديان دوران عام 94 وخدمت 17 سنة كجورناليست كإديتورياليست. كل يوم تعمل كرونيك، يعني عشرات سنين وانت تخدم من غير الشهرة هذه، من غير لي بايات، من غير الفلوس، من غير لي فواياج. وهذا اللي رد كمال داود ما هو كمال داود المعروف. شوف في الجزائر كانت حقبه سكون ابل لاج دور دو لا بريس في التسعينات. سي ناج دور مي سي ناج تراجيك. يعني كان عشرات من الصحفيين اللي قتلوهم في ذيك الحقبه.
انا عشت هذيك الحقبه ماشي كبطل ولا شي با هيرو، مي دخلت لهذيك المهنه من اسباب عده كيقولوا بور بليزيور ريزون. دخلت على تال باسكو بور موا لو جورناليزم كان اقرب مهنه للكتابه. ثانيه كانت سور ليكسبيريونس تاع لو ريال. سي اون تري غروند اكسبيريونس دو ريال لوسكو بنادم يدير دو جورناليزم في وقت حرب. ما كاش مدرسه كيما الصحافه في وقت حرب، ما كاش اون غروند ايكول كوم سا. Et puis, c'était aussi par passion, parce que j'aimais ce métier, la liberté qu'il donne, etc. Et c'est vrai. Et c'est vrai que je fais partie de cette génération dorée à la presse algérienne. Il y a eu des très grands journalistes par rapport à moi, mais c'était la grande école, la grande passion et les moments les plus intenses à la حياة. C'était justement, ton rédacteur en chef, le quotidien d'Oran, il coule. Enti ou un autre, particulièrement, vous avez pris des risques. Vous avez été les premiers à oser aller dans des zones complètement inaccessibles où il y avait l'armée. Il y avait quand même une certaine, pas inconscience, mais une folie. Ça aurait été tellement triste que tu perdes ta vie à ce moment-là. Ça s'appelle la jeunesse. Voilà. Quand on prend des risques. Enfin, à 40 ans, on les appelle des risques. Ça tu les appelles des aventures, de la passion, etc. C'est juste le glissement, les mots changent. Mais c'est vrai, il y avait de l'inconscience, mais il n'y a pas de jeunesse sans inconscience, me cache, n'importe quel métier, me cache. Donc, je n'en fais pas des médailles, ni des galons. Mais bon, c'est une très grande période dans ma vie. Elle a été pour le pays. Donc, on a eu une bande, les gens qui ont été égorgés, assassinés, violés, kidnappés, etc. Je n'ai pas vécu la tragédie, mais je l'ai vécu comme tous les Algériens avec la période. Et c'était la période aussi où j'étais chroniqueur, j'étais rédacteur en chef, j'étais journaliste. ماشي من 94 من قبل 94 بديت انا صحافه في 91 ابري. كنت نخدم في جريده اسمها ديتكتيف، سيتي un journal de faits divers. Et pour moi c'était une très bonne école ثاني le fait divers parce que le fait divers ما فيش سياسه. في divers تروح لي تريبيونو، تروح لي كوميساريا، وتعرف على الواقع تاع الناس. Et c'était une très très belle école aussi. Alors, pour résumer cette modestie que tu as par rapport à cette période, il y a une très jolie phrase où tu dis « Je ne suis qu'un détail dans la généalogie des gens qui se sont opposés parfois au prix de leur corps ou de leur vie. » معناتها صحيح تقول أنا لا مت لا اغتصبوني لا حتى شيء، juste عملت اللي عليا والحمد لله je suis un maillon de la chaîne. شوف, je le dis toujours, je me le répète à moi-même, حتى les étudiants اللي كنت نقريو لا l'ennemi du talent c'est la vanité. من تكون تبدا تنفخ في راسك وتحكي حكايه اخرى في راسك ça veut dire que tu n'as pas de talent. On remplace le talent par de la vanité. Moi je n'estime pas avoir été le meilleur, mais j'ai pas été le pire. J'ai été quelqu'un اللي دار المهنه تاعه في هذيك c'est un métier qui m'a beaucoup donné, mais qui m'a beaucoup pris aussi. Il m'a pris du temps, il m'a pris énormément de temps, une vie normale, etc. Mais c'est un métier qui m'a donné énormément. J'ai eu la chance d'écrire. على بالك à l'époque الناس اللي كنت ندير une chronique اسمها رانا رايكم كانت شائعه بزاف في الجزائر، الناس يقولوا لي وي سي اكستراوردينار. من بعد وليت نحشم باسكو انا كان عندي فاش نفاجي كما يقولوا الجزائريه، سيدير فاش نخرج من نزعف نروح نكتب. لا بليبار تاع لي زاجينيان تحت بوتفليقه ولا قبل ساكن واش يدير صباح يروح يشري جريده يقرا جورنال يقرا شكل كمال داوود او ولا دوت. Désolé. Pas de problème. Alors, j'éteins le téléphone, ce sera beaucoup mieux parce que sinon, il ne va pas s'arrêter. Et donc, je disais que c'était un métier qui m'a beaucoup donné. Vraiment, il m'a beaucoup donné. Alors, justement, il y a le métier où on est 100% journaliste et avec ce désir de littérature qui a grandi, puis arrive Meursault contre Enquête qui a vraiment quand même été une révolution dans ta vie à tous les niveaux. Oui. On est près des 300 000 exemplaires vendus, traduits dans plus de 40 langues, des tournées mondiales, une rockstar. Tu as une nouvelle vie mais vraiment, je suis ton amie et j'ai vécu des moments avec toi. Il y a eu une starification étonnante. Sophie, disons, la célébrité, je l'ai vécue sur deux phases. Il y a une phase algérienne, c'était avec la chronique, ouais. Et il y a une phase internationale. La chronique, c'était la même chose. Ah bon? C'est-à-dire, ce n'était pas visible في بلدان اخرين، سورت تونس كانوا يبعثوا لي بزاف، كانوا يقراوا كنت نكتب بزاف على تونس، وإيبي كان احتقان كما يقولوا بالعربيه الفصحى في تونس، من يقراوا الجزائري يهضر على بوتفليقه بهذا الاخر شويه يفاجئ على روحه. Donc je recevais beaucoup de courriers des Tunisiens et de messages et les chroniques étaient lues en Tunisie, ça je m'en souviens très bien.
Donc, avec, disons, la visibilité médiatique, j'aime pas le terme célébrité, je l'ai déjà vécu. Sauf que les gens, ce n'était pas encore le boom les réseaux sociaux. Donc, الناس ما يعرفوكش في وجهك. Il y a eu des moments où كنت نريح في des restaurants مع des amis في الجزائر يقعدوا يهضروا يقول لك كمال داوود كتب كمال داوود من بعد انا نحشم بون نقول لهم انا هو et les gens me croyaient pas. نحكي لك une anecdote خاطر صارت لي رحت الميزون دو كولتور هنا في 150 كيلومتر دورون je devais faire une conférence انا عاقل وصلت في دار الثقافه كما يسموهم عندنا في الجزائر ست الناس يقراوا عند الباب وقفت بون بعد قال لي واش عندك؟ قلت له عندي محاضره. قال لي لا سيدخلوا الناس. قلت له نو انا هو ندير المحاضره. قلت له كمال داوود. قال لي نو. بعد قال لي ثاني لا كارت ديدونتيتي تاعك باسكو لي جون شوفي في l'imaginaire pour maîtriser une langue pour avoir une connaissance un peu intéressante de la vie etc. faut être âgé, faut تكون كبير. هذه c'est un imaginaire dans les ça s'arrête pas. Je suis désolé, je sais pas comment on fait, j'ai éteint le téléphone. Ah, les méga stars, c'est ce que je te dis. Non mais j'ai éteint, je sais pas comment on fait pour déconnecter là. Bon, et donc je disais que donc oui, le rapport à l'âge, parce que tout ça t'est arrivé, tu avais à peine 40 ans. Exactement. C'est même pas. À l'époque où j'avais 30 ans, attends, je mets un message à des gens pour dire que je suis en Zoom. Et donc je disais que il y avait déjà une visibilité médiatique. Mais le visage. Et puis là, je bouge pas beaucoup. Donc il y avait ça. J'ai connu ça en Algérie. Les gens qui découpent les chroniques, les gens qui le collectionnent, les gens qui m'envoient énormément de courriers à l'époque, les gens qui t'envoient des lettres, des prisonniers qui t'envoient des lettres pour avoir un contact avec quelqu'un. Et puis il y avait une mythologie, disons la phase internationale. Et ça, c'était une autre phase. Bon, quand tu es une star, entre guillemets, nationale, les gens avec un système politique fermé, donc avec le rôle tu es un opposant, tu as le beau rôle. احنا عندنا في الثقافات تاعنا المجتمعات تاعنا سيكو ما تقبلوش الحريه تاعك غير في ان سيل سونس. الا تكريتيكي لو ريجيم مرحبا صح ديك دور لا لامب تاعك دو بوش فيغ لا سوسيتي لي جون ما يقبلوش. دونك سا سيتي لا بروميير فاز. لا دوزيام فاز انترناسيونال et là هذه الحكايه يعرفوها الناس الاخرين بارابول ليا. dès que tu commences à avoir une visibilité internationale, c'est-à-dire française, parce que بالنسبه les maghrébins le reste du monde c'est la France. Il y a autre chose. D'abord, il y a de l'admiration, il y a une réaction de rejet, et puis tout ce qui est universel, c'est de la traîtrise. Axel fi bladek, c'est bon, Axel fi Tunis, ça va, Axel fi Maroc, c'est déjà tu commences à être un traître, en ce qui concerne les Algériens, et si tu es célèbre dans le reste du monde, l'universalité nous agresse. On l'aperçoit comme une trahison. Alors, en même temps, pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, pourquoi on n'est pas célèbre, etc. Mais dès que quelqu'un le devient, il est banni par la tribu. Avec le bannissement, le numérique, les réseaux sociaux, les gens qui n'acceptent pas ton indépendance d'esprit, alors que il t'investit d'une mission. Monsieur Kamal Daoud, pourquoi vous n'avez pas dit ça, faites telle émission? Pourquoi vous n'avez pas écrit ça? Mais c'est Mohamed, nous t'écrivons ce que tu veux, sois libre. Et pourquoi vous avez pensé ça? Mais parce que je suis ce que je suis. Et la liberté, elle est difficile à défendre dans des مجتمعات مغلقة كما تاعنا. مجتمعات اللي عندها نمط واحد، اللي عندها une seule vision du réel. Donc c'est un peu difficile. J'ai appris beaucoup de choses avec Narso, énormément de choses. J'ai appris le poids de la communication, le fait de parler la presse française, parce que à l'époque n'importe quoi fait un journal allemand, tout le monde s'en fout. Ça passe. Fait une radio ou une télévision française, alors là c'est l'explosion. C'est l'explosion. Parce que français, tu parles aux morts et aux vivants. Ouais. Beaucoup de gens. Donc il y a eu cet aspect-là. Il y a eu l'apprentissage médiatique, le jeu des mots. Il y a eu le retour sur soi. Franchement, je suis quelqu'un de discret. Les gens croient que les médias, etc. Je passe mon temps à écrire des emails de refus. Je passe vraiment mon temps à passer la journée, 99% des invitations, je les refuse. Parce que l'exposition médiatique, je suis pour la profession. Et puis, l'image, c'est acte tu ne contrôles pas. Et puis, si j'ai rien à dire, je ne dis rien. C'est tout. Tu as parlé de justement changer le projecteur et le braquer sur la société et oser critiquer sa propre société chez les étrangers. Ça, on t'a accusé de justement alimenter les fantasmes du islamophobe, etc. Et le coup de grâce, ça a été ce papier en 2016
sur la misère sexuelle du monde arabo-musulman suite aux événements de Cologne. الحكاية هذه نتصور كي كتبت l'article ما كنتش تتوقع la vague qui allait en déferler et les fatwas et les risques. كمال نعرفك معناتها كأب وكزوج cette peur pour les siens, parce que je sais que toi tu assumes pleinement, mais il y a eu des moments où la violence était telle à ton encontre que concrètement tu te dis qu'est-ce que je fais maintenant si à chaque fois que je vais écrire avec mes tripes un truc qui plaît pas, je vais me retrouver avec des menaces de mort aussi sérieuses en voulant rester en Algérie, je répète, en restant à Oran, parce que tu aurais pu partir n'importe où. C'est vrai, mais j'aurais voulu être boulanger par exemple, mais je ne peux pas. Sérieusement, parce qu'à un certain moment, je voulais changer de métier. Parce que là, c'est tellement de risques, tellement d'épuisement, etc., où tu passes ton temps à te justifier. En fait, j'ai pris des décisions. Première décision, je ne réponds jamais aux polémiques. Parce que les polémiques, il y a un pourcentage des gens qui ne savent pas la vérité, ou l'autre pourcentage, c'est des gens que tu ne pourras jamais convaincre. Jamais. Donc, autant. C'est difficile, Kamel, de ne pas répondre quand il y a autant d'absurdités. Non, je ne réponds pas. C'est une discipline. Il faut s'appliquer. Et bon, ça me réussit pour le moment, alhamdoulilah. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut se désintoxiquer des réseaux sociaux. Je pense que c'est le contraire de la créativité. Il dessine, etc. Les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bon. C'est le Far West. Mais qu'il y a ni des lois qui te protègent. Moi, j'ai déposé plusieurs plaintes pour diffamation, ça n'a jamais abouti. Donc, il faut se retirer par rapport à ça. Il faut s'en tenir aux gens qui t'aiment vraiment, qui ont de l'importance à tes yeux, les brocs, ça. Comment le plus important? Le reste, c'est du numérique, c'est-à-dire du rien du tout, du virtuel. Et puis, les gens sont difficiles. C'est-à-dire, tu les réseaux sociaux, donc, ce n'est pas ça le plus important pour moi de réagir par rapport aux réseaux sociaux. Et puis, il faut se limiter. Pardon? Tu as une expression que j'adore trop, les ayatollahs du numérique. كيما في تونس apparemment في الجزائر عندكم اللي يفهم في السياسة ويفهم في الكوفيد ويفهم في الدويات ويفهم في الماكلة ويفهم في الكورة يفهموا في كل شيء ويفتيوا. C'est le propre à les réseaux. C'est une parole qui est anonyme, alors qu'on a نكتب باسمي. L'impunité, alors que j'assume ce que je dis. La gratuité, alors que moi, je prends des risques pour exprimer une opinion. Donc, je vais dire. Et puis, c'est un effet de mode. Moi, je répondais à la wahad ou à la zouz ou à la tête. Ce n'est pas le plus important. Ce qui reste dans la vie, Amal, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est des œuvres, des tableaux, des dessins, une famille, des enfants, une école, du bénévolat. C'est le plus important. Le reste, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que je n'accorde aucune importance à ce que. Deuxième point, je suis quelqu'un de libre. Je ne critique pas la société. Islamophobe. Moi, l'islamisme m'a volé mes 10 plus belles années de ma vie. L'islamisme, quand j'avais 20 ans, plus ou moins la guerre civile, quand j'avais 30 ans. Les plus belles années, les couvre-feux, les massacres, les parties des amis, on ne pouvait même pas circuler entre les villes, la terreur, le manque de loisirs. واحد من برا عايش في Angleterre, ici exilé من l'Iran ولا من تونس ولا ويجي يقول لي il me fait la leçon sur qu'est-ce que l'islamisme. Nous en Algérie nous savons qu'est-ce que c'est l'islamisme. Le reste du monde il sait pas كيما حنا. Nous avons perdu des centaines de milliers de morts, 1 million de déplacés, غير الناس qui ont été violés, kidnappés, que j'ai vu de mes yeux. J'ai marché sur des cadavres. Donc واحد يجي qui s'est exilé من تونس, il vit à Londres ou il vit à Paris, il me fait la leçon sur l'islamophobie. هذه à propos. Bon, l'article que تحكي عليه c'est un article que j'ai écrit pour un journal italien. خرج في l'Allemagne, pas de problème. خرج من بعد, je pense, en Angleterre, en Suisse. Le jour où il a été publié par Le Monde, explose. Parce que le reste du monde, pour nous, c'est la France. 70% des gens qui m'ont insulté n'ont pas lu l'article. Je l'ai vu. Ils n'ont pas lu l'article. Alors que l'article, il y a 2 parties où je parle de tel cas, la misère sexuelle. On va pas se mentir. Bon, il y a واحد بيكذب على واحد الله يسهل عليه, mais moi, je ne peux pas le faire. Moi, c'est une vie que je mène ici. J'ai des enfants, etc. La misère sexuelle, elle fait partie de notre. Maintenant, il y a une حكاية أخرى عند les exilés تاعنا ماشي كاع حاشا. Mais certains, تلاقيت خطرة بتونسي خطرة بجزائري وبصح ما تهدرش على l'islamisme comme ça parce que le discours تاعك est utilisé par l'extrême droite en France ou ailleurs contre nous. Donc si j'ai bien compris, les intérêts تاعك والحكاية تاعك ولا vie تاعك est plus importante que عليا أنا. Je dois me taire pour que tu sois à l'aise. Eh bien non, moi j'ai une famille en Algérie, ou là en Tunisie, ou là ailleurs, et je parle de mon réel.
Tu as le droit de défendre ton réel en disant qu'il y a de l'islamophobie en France. Ça ne m'utilise pas. خاطر لقيت في تونس في تولوز من درت une conférence تحكي قال لي il fallait pas parler comme ça, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela. Donc si j'ai bien compris, هربت من تونس pour des raisons de misère ou des raisons de carrière ou على جال بن علي هربت vers un pays de liberté. La seule chose que tu as appris dans un pays de liberté, c'est censurer un Algérien. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre la liberté, parce que tu es parti pour la liberté, tu me dis, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Là, je suis en Algérie, je parle de mon réel, de mon histoire, je parle au reste du monde, j'exprime mes idées. L'image, un stylo coûte 10 dinars en Algérie. Mais on peut acheter un stylo et écrire. On peut avoir un clavier et écrire. الناس قالت لك فيسبوك يقول لك كتب un article يقول لك لا كتب un article réponds à mes idées mais sans insultes sans... Bon, tout ça je parle à l'ami c'est pour dire que moi ça m'importe pas moi j'écris j'exprime je peux me tromper aussi quand on se trompe ça veut dire qu'on est vivant il y a les gens qui ne se trompent pas sont des gens morts on le sait واحد ميت jamais se trompe bon je peux me tromper je peux avoir raison mais je revendique ma liberté de penser. Tu parles du rapport de nos pays avec la France et tu dis les jeunes de 20 ans ont plus de haine pour la France que ceux qui ont connu la guerre. وهذه vraiment حاجة نحسها اليوم في تونس. Bon, il y a l'évolution du monde qui fait que l'anglais s'impose de plus en plus, c'est une chose, mais tu as l'impression que c'est une revendication politique que de refuser le français. C'est fou quand même. Ah, c'est de l'appauvrissement volontaire. Donc, il est marqué par la pauvreté involontaire, ça s'appelle un destin, ou l'appauvrissement volontaire, ça s'appelle de la bêtise. On a une langue. Bah, oui, pour pouvoir parler anglais, on doit jeter le français à la mer. Exactement. On dit pour l'anglais, on dit pour n'importe quelle langue. On s'enrichit. Les langues, on n'a pas de problème. Je ne vois pas de problème. Donc, tout ça, je pense que tu le sais, je le sais, ce sont des faux fuyants. Quand quelqu'un n'arrive pas à réussir, يحكي لك لا شغل كيما واحد شاف واحده شابه ما طاكش ناريف با لا سيديور ويبدا نو باسكو كسيره شويه سمينه لا ماشي الاخر ماشي ما غاديش يبدل لها ريبيوتاسيون كي موفيز هذا مكان سي تو دونك moi aussi c'est un débat sur lequel pardon je ne m'attarde pas en Algérie ni ailleurs. La langue c'est un instrument. بنادم اللي يحكي لك على l'instrument tout le temps ça veut dire qu'il veut pas travailler. Parlons d'amour maintenant, stop avec la haine. Je veux parler de ton amour pour la Tunisie. ما انت عندك علاقه بالحق خاصه برشا مع تونس وشفت كيفاش تتصرف برشا توانسه ياسر مستهم le recueil que tu as fait. Je rêve d'être tunisien. C'était chronique à la Tunis de 2010 à 2016. Et là, je compléterai, comme tu l'as fait, tu as précisé, je rêve d'être tunisien en Algérie. En fait, تفسر قداش من مرة نتفكر نبداو قاعدين في تونس وتوانسة نبداو معاك واللي هذا يتشكى وانت تهكك ساعات تقول ستوب يا جماعة فيقوا على رواحكم راهو ما تتصوروش قاعدين تبنيوا واش قاعدين تعملوا يزيوا regardez à plus longue portée وشوية صبر وbattez-vous. Et ça, c'est vraiment ça que je perçois dans Je rêve d'être tunisien en Algérie. Alors, c'est un recueil qui est né d'une chronique, mais aussi d'une passion personnelle. C'est vrai qu'on a pris Tunis bizarre. J'y viens autant que faire se peut. J'ai mes amis, j'ai mes vrais amis d'abord qui sont tunisiens. Tunis, c'est un peu le Liban du Maghreb, quelque part. Donc, c'est ça. Bon, tout le monde, c'est comme problème. Vous aimez imaginer des catastrophes, mais jamais aller au-delà de l'imagination. C'est beau, le bord de la falaise en disant ça, il bled à des traits, et puis vous reculez. Et puis vous êtes comme ça. C'est la différence avec les Libanais. Les Libanais font le saut dans la catastrophe, à la dernière minute, vous revenez. Mais en même temps, pour nous, les Algériens, c'est fascinant. Vous avez un pays. Et les gens qui ont un pays ne savent pas qu'on peut le perdre facilement. Ils ne savent pas que le feu, c'est juste un briquet, un batelier, un incendie. Ils ne savent pas que jouer avec l'islamisme ou d'autres, c'est du perdant-perdant pour tout le monde, y compris pour les courants politiques islamistes. Ils ne savent pas quelle est la valeur du consensus. Donc, les gens qui n'ont pas connu la guerre, ou on n'aimerait pas que la Tunisie connaisse une guerre civile, ils sont dans l'excès, ils sont dans une sorte... Alors qu'un termine dit, tu es un enfant de la guerre, ça peut être relativisé, avec un peu de calme, c'est pas aussi mal, c'est pas... Les Maghrébins sont radicaux dans l'espoir. Gars, avec les pays subsahariens, tu vois de la misère, tu vois de la bon, ils se font une raison. Nous sommes radicaux. J'ai l'impression que nous avons attendu l'indépendance pendant tellement longtemps, qui m'a dit que le gosse qui attend les cadeaux de Noël, ou la boîte,
c'est pas ça ce que je voulais exactement. Je voulais la voiture en rouge, c'était pas en bleu. Et donc, je me moque pas de l'espoir, non. Peut-être que je parle à cœur ouvert, mais c'est ce que j'aime la Tunisie, ce côté de classe moyenne, ce côté d'amour pour la démocratie, cette sorte d'exigence. Et puis, vous, les Tunisiens à l'exil, vous aimez votre pays. Ça, il faut le dire, malgré tout, etc. Vous aimez, comme nous, on aime se détester, mais il y a quand même un lien. La Tunisie existe. La Tunisie, ce n'est pas un pays par défaut. C'est un pays qui existe réellement. Et vous pouvez le gagner, vous pouvez le perdre. Moi, c'est ce que j'aime dans ce pays-là. Et puis, on aime les choses pour des raisons personnelles. J'ai connu les plus profondes amitiés. Peut-être que الناس يقولوا لي وي بصح كاين تونس وحده اخرى مي بيان سور كاين ثاني لي ستازيني وحده اخرى كاين لا سويد وحده اخرى وكاين بيان سور et tout pays fait كاع le nuancier des misères et des bonheurs, mais c'est comme ça. Quand j'aime ce pays parce que il a été pour moi un pays accessible, un pays à échelle humaine, un pays de rencontres, un pays, c'est comme ça. On peut aimer un autre pays, on peut avoir d'autres rencontres, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de personnel. Au-delà de Dari Dar, qu'on dit que Bledi Bledek, Kamel. Très bien, merci beaucoup. Ça, j'en suis convaincu. نسلموا d'ailleurs على كريم ونادرة nos amis communs qu'on aime très fort. Mes éditeurs, ils sont mes amis. Absolument. Alors, cette édition, vous pouvez retrouver les ouvrages de Kamel. Dernière question, monsieur. Votre actualité est très chargée aujourd'hui puisque vous avez publié une interview exclusive du président algérien, Abdelmejid Tebboune, avec Adlen Mehdi. J'ai déjà vu la polémique, elle démarre, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Ah bon? Ah oui, oui, c'est rapide. شنو هي الحكايه؟ على شنو حكيتوا مع السيد رئيس؟ Non, ce que nous avons discuté sur la il n'y a pas eu de censure ou d'autocensure. D'ailleurs, c'était la condition. On fait un entretien avec les questions intervenants, il les a acceptés. J'ai fait mon métier. Bon, on a fait un autre problème, ça c'est une parenthèse, ou ça peut être un sujet de débat, c'est que la conception du journalisme que nous avons dans le Maghreb, elle est conditionnée par notre histoire. Nous avons vécu des dictatures, des régimes fermés, des colonisations. Donc, le journaliste est de facto militant. C'est que nous, les militants, ils sont les procureurs. C'est-à-dire, les etc. Je l'ai vu en Tunisie quand j'ai eu à faire des journalistes. Je l'ai vu en Algérie, au Maroc, etc. On n'arrive pas à admettre ou à concevoir le métier pour ce qu'il est, c'est-à-dire un métier. Je vais interviewer un président ou un chef de parti ou Trump et je pose les questions. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui ou je suis contre lui. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire mon métier. Bon, si tu fais un entretien pareil, même en Tunisie ou là, au Maroc ou en Algérie, ils jouent les procureurs en herbe. C'est-à-dire, qui va se moquer de la chadi ou qui va sortir un bail, pourquoi tu... Mais je suis journaliste, j'aime ce métier. Et donc, c'est-à-dire un président qui n'a pas parlé pendant 20 ans, Bouteflika, c'était mauvais. Un président qui commence à parler, c'est toujours mauvais. Donc, bon, mais en même temps, tout cela fait partie de l'apprentissage de réel. Donc, tu m'apprends une nouvelle que ça polémique. Moi, ça ne m'intéresse pas de lire ça. Je ne lirai pas. Ce que je conçois maintenant, j'ai d'autres projets, j'ai des entretiens, j'ai des articles qui m'ont été commandés un peu partout. Donc, je travaille. Donc, les commentaires, ce n'est pas intéressant. Les commentaires, ce ne sont pas des livres. Les commentaires, ce ne sont pas des toiles. Les commentaires, ce ne sont pas des pièces de théâtre. Les commentaires, ce ne sont pas une famille, ce ne sont pas des enfants, ce n'est pas une œuvre. Commenter, ce n'est pas une œuvre. Du vent. Et encore, le vent fertilise. Mais non, mais sérieux. Mais bon, non. Mais pardon. Les réseaux sociaux, non seulement ils prennent du temps, mais il y a quelque chose de plus pernicieux encore que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'ils détruisent l'autonomie de pensée. C'est-à-dire, même quand tu penses à un sujet, tu penses en fonction des réseaux sociaux. Ça a contaminé même le journalisme. C'est une grande rédaction, et le réseau c'est-à-dire au lieu que ce soit le contraire, au lieu que ce soit les réseaux qui s'alimentent d'un média crédible et fort, non, le journaliste, et donc ça détruit l'autonomie de pensée. Et finalement, tu voyages une grande expérience, il y a 50 ans, où tu es en train de réfléchir à un texte par rapport aux commentaires de quelqu'un qui a 25 ans. C'est pas normal. Non. Ça, l'autonomie de réflexion et de pensée, elle est essentielle. J'ai mis plus que la moitié de ma vie pour acquérir mon indépendance.
ce ne sont pas les réseaux qui vont me l'apprendre. Absolument. Et je crois qu'on va tous cheminer vers cette désintoxication des réseaux, même si je t'avoue que pour un projet comme le mien, sans les réseaux, il n'existerait pas. Donc, je pense qu'il faut prendre le bon et, comme tu dis, ne pas s'attarder sur les polémiques et les critiques stériles. كمال آخر سؤال زير مازلت مسكرة وهذه مشكلة تحكي على الحرية والحرية الشخصية. C'est une véritable prise d'otage à l'échelle nationale, mais personnelle, en fait. Je n'ose imaginer ce que c'est que de se dire, bah, je n'ai pas le droit de bouger, en fait. Difficile, mais en même temps, il faut être raisonnable. Nous n'avons pas un système de santé de Jazer qui peut encaisser un coup de grâce. Vous avez fermé, ça a été quand même, les chiffres, ils ont explosé. On a les moyens. Donc, c'est vrai que c'est une décision difficile. Elle est tragique pour des gens comme tous les Algériens et Tunisiens. Il y en a de l'autre côté qu'on n'a pas vu, qui a perdu quelqu'un, qui n'est pas revenu. Bon, ça, c'est la tragédie du monde. Sauf que début le confinement, c'était en janvier, j'avais relu La Peste à Camus. C'est extraordinaire combien ce roman s'applique pour ce que nous sommes maintenant, ce que nous vivons maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez que... C'est-à-dire, imaginez qu'on a les frontières. Et la critique aurait été plus acerbe et plus justifiée parce qu'il y aurait eu des morts. Maintenant, on n'a que des séparés. On n'a pas des morts énormément. Si, on en a, mais relativement. Donc, c'est quelque chose de très dur à vivre, mais c'est quelque chose de mondial. Et puis, peut-être que nous allons en tirer la meilleure des leçons. C'est la valeur et le coût de la liberté. Ça, c'est le plus important. Parce que بكري كانوا يبانوا لنا صوالح ساهلين، نحكم طياره نمشي ولا نروح منا ولا نخرج برا، je me promène, je fais un footing, je m'assois, fais un café. Peut-être que nous ne connaissions pas le prix du bonheur, les tarifs du bonheur. Et donc là, les tarifs sont fixés. Ça coûte très cher. Le tarif du bonheur que je viens de passer avec toi pendant 20 minutes n'a pas de prix. Vraiment, Kamel, merci. J'apprécie 1000 fois que tu m'aies donné un petit bout de ton temps. Rolka, très bientôt. Très bien. Dès que c'est possible, bon, ça sera le premier voyage. Promis. Promis. Très bien. Merci beaucoup, Amal. Je t'embrasse. Ciao, Kamel. Bye. Ciao.